Okay, students, dear students, today now we are going to discuss about ultrastructure of plant cell. So before going the plant cell, so now we are going to discuss about what is the meaning of cell, what is the differentiate between plant cell and animal cells. So before going that one, see now first cell. Cell is a most important point, structurally, functionally basic unit to all biological living organisms. So generally these cell are two types, one it is in prokaryotic cell, second one that is in eukaryotic cells. So prokaryotic cell means it is a primitive cell and second one eukaryotic it is in advanced cells. The plant cell we are looking prokaryotic and eukaryotic. How can we recognize it prokaryotic and eukaryotic means? So where the prokaryotic means when we are looking in the nucleus, above the nucleus there is no cover like envelope like structures, we call that is in prokaryotic. Similarly eukaryotic means, so when you are looking in the nucleus, above the nucleus we are looking one cover like structures, we call that is in eukaryotic. So this eukaryotic structure and prokaryotic structure, both structures we are looking to the plant. So now you see here next one, what is the difference between plant cell and animal cells? So generally the plant cell when we are looking, generally this cell are two parts is there. So one it is in cell wall, second one that is in protoplasms. So what is the differentiated between plant cell and animal cell means? So when we are looking in the plant cells, okay, so here cell like cover like structure is there. So when you are looking in the animal cells, there is no absence of cell wall. Instead of cell wall, there you are looking in plasma membrane. So that is the main difference between plant cell and animal cells. So now, so we are going to detail explain. Our senior professor Dr. D.S.R. Rajendra Singh sir is a eminent professor, that is a Collegiate of Commissionerate Government of Telangana. Sir, so what is the meaning of plant cell? How can we recognize in the plant cells? Sir, please explain that one, sir. The plant cell is one of the very important aspect where you can see cell wall. మొక్క కణము, మొక్క కణానికి జంతు కణానికి అతి ముఖ్యమైనటువంటి భేదము ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సెల్ వాల్, కణ కవచం అనేటువంటిది మనం చూస్తాం. యాజ్ ఫర్ యాజ్ ప్లాంట్ సెల్ ఈజ్ కన్సర్న్, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ the cell wall and as well as the protoplast. Again in protoplast, here the different types of cell organelles are there. అనేక రకాలైనటువంటి కణాంగాలని మనం చూస్తాం కణం లోపల, కణ కవచంతో పాటుగా మరి అదేవిధంగా జీవద్రవ్యం ఏదైతే అంటున్నామో దాన్ని ప్రోటోప్లాస్ట్. దెన్ ఎట్ ది సేమ్ టైం దీని లోపల మనకు అనేక రకాలైనటువంటి కణాంగాలు లైక్ ప్లాస్మిక్ రెటికులం, cytoplasm you can see, endoplasmic reticulum we can see, ribosomes we can see, mitochondria we can see, Golgi apparatus we can see, plastids we can see. Besides of that we have the nucleus, kendrakam. Nucleus and as well as the plant cell is having the vacuoles. The vacuoles, besides of the vacuoles, peroxisomes, lysosomes, spirosomes, and all this, besides of all these things, some of the non-protoplasmic components where we can find the starch grains, right. The cell wall is one of the very important component in which we can see all the different types of the plant cell consists of cell wall and as well as the different types of the cell organelles. Like these cell organelles we can find and the different types of the aspects. As far as the plant cell is the basic structural and as well as the functional unit of the plants. జీవ కణము, మొక్క కణము అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రామాణికం. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ యూకారియాటిక్, నిజకేంద్రకమైనటువంటి కణము. కణాలు రెండు రకాలు, ఒకటి కేంద్రక పూర్వము, రెండవది నిజ కేంద్రకమైనటువంటిది. నిజ కేంద్రకమైనటువంటి కణం లోపల బికాజ్ it has a defined nucleus and besides of that the other membrane bounded by the cell organelles. కేంద్రకానికి కేంద్రక త్వచము,
ఒక కేంద్రకం అనేటువంటిది ప్రత్యేకమైనటువంటిదిగా ఉండి దాని చుట్టూ కూడా అనేక రకాలైనటువంటి కణాంగాలు అనేటువంటివి మనము నిజ కేంద్రకమైనటువంటి కణం లోపల చూస్తాం. రైట్, ద ప్లాంట్ సెల్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ whereas suppose already I told you cells are two types, the two basic important types of the cells, the eukaryotic and as well as the prokaryotic. Already we have seen the eukaryotic cells are having the prominent nucleus, nucleolar membrane and different cell organelles. But here you can see the two basic types. Here in the prokaryotic cell, the nucleolar membrane, such as suppose you can see the bacteria, they are best example for the prokaryotic. All these components are having the nucleus is not having nucleolar membrane, the nucleoplasm and as well as the protoplasm both are going to be united, covered with a single membrane. Whereas in eukaryotes both are going to be separated. That is one of the very important aspect, right. Besides of that, you can see the plant cell and as well as animal cell. The plant cell is having the cellulose, cell wall present externally to the cell membrane. Vacuoles are usually large in case of the plant cell. మొక్క కణం లోపల రిక్తికలు అనేటువంటివి పెద్ద ప్రమాణం లోపల ఉంటాయి. But the plastids are very important components in the plant cells. Because of that only, they are also actively involving in the photosynthesis, and they are called as autotrophs. స్వయం పోషకమైనటువంటివి. దానికి కారణం ఏంటంటే మనకు ప్లాస్టిడ్స్ అనేటువంటివి మొక్క కణం లోపల ఉండటము. Golgi bodies present in the form of a unit known as the dictyosomes in the plant cell. Centrioles are absent in the plant cell, but as far as the animal cells are concerned, no cell wall. జంతు కణం లోపల మన కణ కవచం అనేటువంటిది కనిపించదు. Cell wall is totally absent in the animal cells. The outer structure of the cell membrane is a plasma membrane. The plasma membrane is the one of the very important outermost structure. Generally vacuoles are absent. If they are present, usually they are in a small. మొక్క కణం లోపల పెద్ద పరిమాణంలో ఉండేటటువంటి రిక్తికలు, మరి అదేవిధంగా జంతు కణం లోపల రిక్తికలు ఉండవు, ఉన్న చిన్న పరిమాణం లోపల కనిపిస్తాయి. రైట్, ద ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ టోటల్లీ ఆబ్సెంట్. బికాజ్ అందుకే మొక్క కణము స్వయం పోషకము, జంతు కణము పరపోషకం. ప్లాస్టిడ్స్ లేవు కాబట్టి మనము కిరణజన సంయోగక్రియ జరుపుకోలేము, కాబట్టి మనము పరపోషకాలము, జంతువులు పరపోషకాలు, మొక్కలు స్వయం పోషకాలు. వాటికి ఏంటంటే పత్రహరితం ఉంది కాబట్టి అవి కిరణజన సంయోగక్రియ జరుపుకుంటున్నాయి. రైట్, ద ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ టోటల్లీ అబ్సెంట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్స్. అండ్ బిసైడ్స్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద గాల్గి వెల్ డెవలప్డ్ హ్యావింగ్ ద two cisternae. The Golgi bodies are there, the centrioles are the important components we can see in the animal cells. Right, the beautiful picture which you are going to be seeing here, the differences, the plant cell and as well as the animal cells. And the plant cells are the basic unit of the life. Already I told you, because they are belongs to the Plantae kingdom. They comes under into the Plantae kingdom. Just like animal cells, these are also eukaryotic cells, meaning they are composed of a true nucleus. The nucleus is prominently we can see in the eukaryotic. నిజ కేంద్రకమైనటువంటి జీవుల లోపల కేంద్రకం అనేటువంటిది ప్రామినెంట్గా మనం గమనిస్తాం. సార్, ఇక్కడ అంటే మనం ఎట్లా గుర్తుపడుతూ ఉంటాం అనే దానికి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్లాంట్ సెల్ కానీ లేకుంటే అనిమల్ సెల్ ఎట్లా గుర్తుపడుతుంటాం అని అనుకున్నప్పుడు మనకు సెల్ వాల్ ఎక్కడైతే ఆబ్సెంట్ కలిగి ఉంటుందో ఆ సెల్ వాల్ ఆబ్సెంట్ ఉన్న చోట దాన్ని మనం అనిమల్ సెల్గా గుర్తుపడుతుంటాము. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ మళ్ళీ మనకు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేటువంటిది ఎనిమల్ సెల్లో కనబడటం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. అంతే కదా సార్? Really, yes, it is a fact. Because of the plasma membrane we can see. Yes. Right, here suppose if you go to the plant cell structure, మొక్క కణం యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం చూసినట్లయితే
Already I told you the cell wall is one of the very important rigid layer which is composed of polysaccharide, cellulose, pectin, hemicellulose. కణకవచం అనేటువంటిది పాలీసాకరైడ్ల చేత, సెల్యులోజ్ మరియు పెక్టిన్ మరియు హెమిసెల్యులోజ్ల చేత నిర్మితమైనటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి కణకవచాన్ని మనము మొక్క కణం లోపల చూస్తాం. వీ కెన్ సీ ప్రామినెంట్లీ. బిసైడ్స్ దట్, సెల్ మెంబ్రేన్. సెల్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్. ఇట్ ఈజ్ ఎ సెమీ పర్మియబుల్. కణానికి ఏ నిర్మాణాలు కావాలో, ఏ రకమైనటువంటి పదార్థాలు కావాలనో అటువంటి పదార్థాలను మాత్రమే కణం అనేటువంటి తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ప్లాజ్మా త్వచం అనేటువంటిది, ప్లాజ్మా మెంబ్రేన్ అనేటువంటిది, సెల్ మెంబ్రేన్ అనేటువంటిది సెమీ పర్మియబిలిటీ అనేటటువంటి తత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద సెల్ వాల్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద న్యూక్లియస్. ప్రామినెంట్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ సీన్, కేంద్రకము. బిసైడ్స్ ఆఫ్ దట్ plastids are there. Already I told you the plastids are the very important components where we can see in the plant structure, plant cell structure. The same plastids are absent in animal cells. The central vacuole size is somewhat bigger, larger. Besides of the vacuole you can see the Golgi apparatus. Golgi పదార్థాలని మనము మొక్క కణం లోపల చూస్తాము. దీంతో పాటుగా రైబోజోమ్స్ అనేటువంటి కణాంగాలు, కణ నిర్మాణాలని మనం చూస్తాము. మైటోకాండ్రియాలు అతి ముఖ్యమైనటువంటిది. కణానికి కావలసినటువంటి పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్. కణం లోపల శక్తి జనరేట్ అవుతుందంటే మైటోకాండ్రియాలు అనేటువంటివి అతి ముఖ్యమైనటువంటి కణాంగాల్ని మనం చూస్తాం. ది ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ద యూకారియాటిక్ సెల్ విత్ ఏ లార్జ్ సెంట్రల్ వాక్యూల్స్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఎవ్రీ మొక్క కణం లోపల కేంద్ర భాగం లోపల ఒక పెద్ద రిక్తిక అనేటువంటిది ఉంటుంది. ది సెల్ వాల్స్ ఆర్ కంటైనింగ్ ఆఫ్ ది సెల్యులోజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ప్లాస్టిడ్స్ సచ్ యాజ్ ది chromoplastids and as well as the chloroplasts are there. Already plastids I told you, the chloroplasts and as well as the chromoplasts, and here you can see they are the different types of the plant cells are having the parenchyma, మృదు కణజాలము, కోలెన్కైమా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది స్క్లీరెన్కైమా, దృఢ కణజాలము. ఇటువంటి కణజాలాలు అనేటువంటివి మనము చూస్తాం. రైట్, the plant cell structure is one of the very important, the beautiful picture which you are going to be seeing. The outer layer where it is going to be cell wall is being clearly seen, that is called as a cell wall. Besides of the beneath of the cell wall, cell membrane కనిపిస్తుంది మీకు క్లియర్గా. మరి ఆ సెల్ వాల్ కింది భాగం లోపల, సెల్ మెంబ్రేన్ కింది భాగం లోపల ఒక పెద్ద రిక్తిక, ద బిగ్ వాక్యూల్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అబ్జర్వింగ్, ఇన్ విచ్ యూ కెన్ సీ the different types of the components are there. మధ్య భాగం లోపల, కేంద్ర భాగం లోపల, in center of the cell you can see the nucleus, the beautiful nucleus, and this nucleus is having the nucleus is because almost all inside of the nucleus you have the nucleolus, right. The cell wall, the cell membrane, already I told you, this is the mode of the primary. The cell wall provides the rigidity and support to the protection టు ద సెల్ వాల్. కణానికి యాంత్రిక శక్తిని కలగజేసేటటువంటిదే కణ కవచం. ఇట్ హెల్ప్స్ టు మెయింటైన్ ద షేప్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ప్లాంట్ సెల్ అండ్ ప్రివెంట్స్ ఎక్సెసివ్ వాటర్ ఇంటేక్. ద సెల్ మెంబ్రేన్ లొకేటెడ్ జస్ట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ సెల్ వాల్. ద సెల్ మెంబ్రేన్ కంట్రోల్స్ ద మూమెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇంటు ది అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్. ఇట్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ మెయింటైనింగ్ ద cell internal environment. The plasma membrane is one of the very important boundaries of the cell, separates the interior and as well as the outside of the environment. Already I told you the plasma membrane, it is a genetically 5 to 10 nanometers of the thickness. Membranes are the composed of the lipoproteins. లిపిడ్ మరియు ప్రోటీన్ల చేత ఏర్పడినటువంటి కణ త్వచము, మన ప్లాస్మా త్వచం అనేటువంటిది మనం చూస్తాము. ఆర్గనైజ్డ్ బై ఏ బైలేయర్డ్. దే ఆర్ హియర్లీ అసిమెట్రిక్ అండ్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ అవుటర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్నర్. ఎలక్ట్రికల్లీ polarized and as well as the percentage of the proteins and lipids shown wide variations in the different types of the cell types.
కణం లోపల లిపోప్రోటీన్ల యొక్క శాతం అనేటువంటిది ఒక్కొక్క కణం లోపల, ఒక్కొక్క జీవి లోపల, ఒక్కొక్క స్పీసీస్ లోపల వాటి యొక్క వ్యత్యాసం అనేటువంటిది మనం ప్రామినెంట్గా చూడగలుగుతాం. ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ phytoalexins. The phytoalexins are nothing but they are the antibiotics. Other fragments and as well as stimulated growth and as well as the stems are formations of the, here you can see the fragments stimulate to growth of the stems are the formations of the flowers. These are all the important functions where you can see the cell wall. Cell wall is the one of the very important component. కణ కవచము ఈ రకమైనటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి యాంత్రికమైనటువంటి నిర్మాణాలతో పాటుగా అనేక కణానికి కావలసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి మనకు జీవక్రియ లోపల పాల్గొంటుంది. అంటే సార్ ఇక్కడ కణ కవచం అనేటువంటిది సో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఒక పాత్ర వహిస్తూ ఆ కణానికి కావాల్సినటువంటి ఒక రక్షణను ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏది ప్లాంట్ సెల్స్. సో అంటే ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేటువంటిది ఒక లిక్విడ్ మెటీరియల్ లాగా కలిగి ఉండి అది కూడా ఎక్కడైతే మనకు సెల్ వాల్ అనేటువంటిది లేదో ఆ సెల్ వాల్ లేని చోట ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేటువంటిది ఆ ఎనిమల్ సెల్స్ రక్షణ కవచం లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంతే కదా సార్? ఎస్. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఈ సెల్ వాల్ అనేటువంటిది కూడాను రకరకాలైనటువంటి యొక్క మాలిక్యూల్స్ చేత తయారైనటువంటి యొక్క నిర్మాణం. లైక్ ఆలిగోసాకరైడ్స్. ఓకే సార్. ది ఆలిగోసాకరైడ్స్ అనేటువంటివి మరి దాంతో పాటుగా phytoalexins. They are also going to be producing the important phytoalexins are the important antibiotics. Right. Yes sir. Here. So here we are showing one beautiful picture, this of in cell wall and cell membrane. Yeah. So generally cell wall it is a 3 layers is there sir. 3 layers గా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది cell wall. So one it is in primary layer, second there is a middle lamella and secondary layer, secondary layers. So primary and middle lamella secondary. So కొన్ని ప్లాంట్స్లలో మాత్రమే వేర్స్ వేర్ యూఆర్ లుకింగ్ ద జిమ్నోస్పర్మ్ ఇన్ దట్ ఏరియా వీఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ థర్డ్ టెర్షరీ లేయర్ ఆల్సో. దాంట్లో మాత్రమే మనకు 3 లేయర్స్ అనేటివి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో జనరల్ గా మాత్రం మనకు ఓన్లీ 2 లేయర్స్ మాత్రమే ప్రామినెంట్. ఓకే, దిస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ అండ్ సెల్ మెంబ్రేన్ సార్. సో నెక్స్ట్ నౌ యూ సీ హియర్ సార్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఇన్ ద సెంటర్ పార్ట్లో మనం చాలా రకాలైనటువంటి ఒక సెల్ ఆర్గనెల్స్ అన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్, దట్ ఈస్ న్యూక్లియస్. అంటే మన కణంలో జరిగేటువంటి యొక్క అన్ని యొక్క ఏదైతే ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడాను మనకు కేంద్రకం అనేటువంటిది ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర అన్నిటి మన ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్. సో జస్ట్ న్యూక్లియస్ సార్, వాట్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్? Yeah, nucleus is the one of the very important component where you can see the nucleus contains the cell's genetic material, the DNA, deoxyribonucleic acids, and it is also having the another genetic material like RNA, all these things. And the responsible for it is controlling the cell activities like a growth. మొక్క కణం యొక్క పెరుగుదల, మొక్క కణం యొక్క జీవక్రియ like metabolism, and as well as it is also involving in the reproduction. అంటే కణానికి కావాల్సిన అన్ని నిర్మాణాలు కేంద్రకం అనేటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఒక పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ కేంద్రకంలోనే మనకు ఏది దట్ ఈస్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్, జెనెటిక్ మెటీరియల్స్ కూడా మన కేంద్రకంలోనే కనబడుతూ ఉంటుంటాయి. సో వన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డియాక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్సో సెకండ్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇన్ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. సో ఇది మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్, అంటే కొత్త జనరేషన్ ఉత్పత్తి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి యొక్క అన్ని ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడాను ఆ కేంద్రకంలో జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది సార్. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. Yes sir. Similarly next one the chloroplast sir. Chloroplast, already I told you the chloroplast is one of the very important component. These organelles contain the green pigments, chlorophylls, and as well as where జీవకణం లోపల ముఖ్యంగా మనం మొక్క కణం లోపల చూస్తే క్లోరోఫిల్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కిరణజన సంయోగక్రియ లోపల పాల్గొంటున్నాయి, వేర్ ద ఫోటోసింథసిస్ అక్కర్స్. But whereas the other heterotrophs, the photosynthesis is absent because of the lack of the chlorophylls. Okay, like the functions of the nucleus. Here you can see, I told you the nucleus is one of the very important, it is housing of the cell genome. కణం యొక్క జన్యు సంబంధమైనటువంటి వాటి అన్నిటికీ కర్మాగారం లాగా పనిచేసేటటువంటిదే కేంద్రకము. రైట్, by housing of the cell's genome, the nucleus serves both the respiratory and as well as the genetic information, and it is also going to be one of the very important repository, and
here it controls the total cell. DNA replication, like DNA transcription and RNA processing, and all these important components, important functions are going to be taking place inside of the nucleus. కేంద్రకం లోపల ఇవన్నీ కూడా అతి ముఖ్యమైనటువంటి కాంపోనెంట్స్ అనేటువంటివి జరుగుతాయి. బస్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ కన్సర్న్, హరిత రేణువు క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనెల్. కణం లోపల, మొక్క కణం లోపల ఉండేటటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటిది క్లోరోప్లాస్ట్, హరిత రేణువు. వితిన్ దట్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్టన్ ఆల్గే ఈజ్ ద సైట్ ఆఫ్ ది ఫోటోసింథసిస్. ఈ సృష్టి లోపల మొట్టమొదటిసారిగా కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరుపుకున్నటువంటి మొక్కలు ఏవి అంటే శైవలాలు, నాచు మొక్కలు. నాచు మొక్కల లోపల అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే పత్రహరితం అనేటువంటిది ఉండటం వల్ల అవి కిరణజన్య సంయోగక్రియ లోపల పాల్గొనడం. మరి అదేవిధంగా దాని నుండి సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ బీయింగ్ టోటలీ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ది కెమికల్ ఎనర్జీ. సౌరశక్తి రసాయనిక శక్తిగా కిరణజన్య సంయోగక్రియ లోపల మార్చబడుతుంది. కాబట్టే మనకు క్లోరోప్లాస్ట్లు అనేటువంటివి, హరిత రేణువులు అనేటువంటివి అతి ముఖ్యమైనటువంటివి. సార్ ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ సార్, మనం కేంద్రకం అని చెప్పేసి అన్నాం సార్. Yes. కేంద్రకంలో మాత్రమే మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్. Yes. ద న్యూక్లియస్ ఈస్ కంటైన్ DNA అండ్ RNA. But sometimes you are looking outside the nucleus, you are also looking to the genetic materials. Yes. అంటే మన ఇక్కడ ఈ హరిత రేణువు అయితే కనబడుతూ ఉంటుందో ఆ హరిత రేణువులో కూడాను మనము కొంత జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేటువంటి చూస్తూ ఉంటుంటాం సార్. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్ DNA. అంటే DNA అనేటువంటిది అది ఒక కేంద్రకాంలము, ఒక కేంద్రకంలోనే అనేటువంటిదే కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో వీఆర్ లుకింగ్ అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్. సో దట్స్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ జీనోమ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో వేర్ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ ద DNA ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్, సో వీ కాల్ దట్ ఈస్ ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్ DNA. సార్, సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ ctDNA అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో కేంద్రకంలో ఏ రకమైన ఒక ఫంక్షన్స్ జరుగుతున్నాయో అంత ఫంక్షన్స్ అనేటువంటిది కాకుండా సో కొంతవరకు కూడా మన క్లోరోప్లాస్ట్ DNA కూడా మైటోకాండ్రియాలో కూడా ఒక DNA కనబడుతుంది. సార్, we call this of in chloroplast DNA. So where we are looking in DNA in chloroplast, we call that is of extra nuclear genomes. Nucleus genome. Yes sir. మన కేంద్రకం జనరల్ గా క్లోరోప్లాస్ట్ లో గాని మరి అదే విధంగా మైటోకాండ్రియాలోనే గాని కనిపిస్తాయి. Yes sir. So here you can see the nucleus and as well as the chloroplast. కేంద్రకాన్ని nucleus you can see the prominently nucleolar. Nucleus is covered with a nucleolar membrane, whereas the chloroplast here you can see chloroplast లోపల మనకు గ్రానా మరియు స్ట్రోమా అనేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి నిర్మాణాలను చూస్తాం. బిసైడ్స్ ఆఫ్ దట్ సెంట్రల్ వ్యాక్యూల్ సైటోప్లాజం. ది సెంట్రల్ వ్యాక్యూల్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏ లార్జ్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ విత్ ది ఆర్గనెల్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ విచ్ స్టోర్స్ ద వాటర్, న్యూట్రియంట్స్, వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ద మెయింటైన్ ద టర్గర్ ప్రెషర్. It keeps the plant rigidity and as well as support to the overall structure. రిక్తిక అనేటువంటిది అతి ముఖ్యమైనటువంటిది. వీటి లోపల నీటితో పాటుగా కొన్ని పోషకాలు అనేటువంటివి ఉండి మరికొన్ని విసర్జక ప్రక్రియలో పాల్గొంటుంది. మరి అదేవిధంగా కణానికి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఈ బ్యాలెన్సింగ్ అనేటువంటిది మనకు మెయింటైన్ అవుతుంది. వేరే సైటోప్లాజం, ద జెల్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఫిల్స్ విత్ ది స్పేస్ బిట్వీన్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది న్యూక్లియస్. కేంద్రకానికి కణానికి మధ్యలో ఉండేటటువంటిదే సైటోప్లాజం. ఇట్ కంటైన్స్ వేరియస్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అండ్ ది ఇంపార్టెంట్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఆల్రెడీ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఆల్ సచ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ద సెంట్రల్ వ్యాక్యూల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ద సెంట్రల్ వ్యాక్యూల్ అనేటువంటిది మనము గమనించినట్లయితే ప్లాంట్ సెల్ స్ట్రక్చర్ లోపల యూ కెన్ సీ ది సెంట్రల్ వ్యాక్యూల్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ది ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ లైక్ మైటోకాండ్రియా. ఆ మైటోకాండ్రియా అనేటువంటిది కణంలో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి ఒక పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ కణానికి కావాల్సినటువంటి యొక్క శక్తిని మొత్తం కూడాను మైటోకాండ్రియాని అందివ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే రెస్పిరేషన్ మొత్తం కూడా మనకు మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మనకు కావాల్సినటువంటి ఒక అడెనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ATP కానివ్వండి, మిగతా అన్ని శక్తి సంబంధించినటువంటి క్రియలన్నీ కూడాను ఇన్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ యూఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు మైటోకాండ్రియా. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, సమ్ టైమ్స్ యూఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ టు ద జెనెటిక్ మెటీరియల్స్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా ఆల్సో.
అంటే మైటోకాండ్రియాలో కూడాను మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో బట్ క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉండేటువంటి యొక్క డిఎన్ఏకు మరియు మైటోకాండ్రియాలో ఉండే డిఎన్ఏ కొంత వేరియేషన్ అనేటువంటిది కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు. సో అలాంటి సేమ్ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటిది మనం చూడలేము. సో మైటోకాండ్రియాలో కూడాను మనకు కొంత జీనోమ్ అనేటువంటిది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ సో ఎంటీడిఎన్ఏ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో బట్ ఈ మైటోకాండ్రియాని మనం కణశక్తి భాండాగారం అని చెప్పేసి కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. సో ఈ కణశక్తి భాండాగారంలో మనకు మొక్కకు కావాల్సినటువంటి యొక్క ఎనర్జీ శక్తి అనేటువంటిది ఉత్పత్తి కావడము జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని మనము కణశక్తి భాండాగారము అని చెప్పేసి కూడా పవర్ హౌజెస్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటుంటారు సార్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా సార్. Yes. Yes. So here now you see clearly, really beautiful picture you are seeing. Outside చూడండి, the outside layer is a smooth layer. Inside layer you can see the foldings. ఈ ఫోల్డింగ్స్ని మనం ఏమంటామంటే క్రిస్టే అంటాము. ఈ క్రిస్టే లోపల మనకు F1 పార్టికల్స్ ఉంటాయి. డిఎన్ఏ ఉంది చూడండి లోపల. ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు కేంద్రకంలో పాటుగా క్లోరోప్లాస్ట్లో కానీ మైటోకాండ్రియాలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది. రైబోజోమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ స్మూత్గా ఉంది. ఆ రెండింటికి మధ్య లోపల మాత్రిక మ్యాట్రిక్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ఫోల్డింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్. వాట్ ఎవర్ ది అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఏటీపీ జీవ కణానికి కావలసినటువంటి శక్తి మనకు ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుందంటే మైటోకాండ్రియా అనేటువంటి కణాంగం లోపల జనరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి వీటిని కణశక్తి భాండాగారాలు ఆర్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ అని. అంటే సార్ ఇక్కడ కణానికి ముఖ్యంగా మనకు 3 భాగాలు. నెంబర్ 1 ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూక్లియస్. అంటే మొక్కకు కావలసినటువంటి యొక్క నిర్వహణ ప్రక్రియ ఏ ప్రక్రియ ఉంటుందో అది మన కేంద్రకంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. మొక్కకు కావలసినటువంటి యొక్క అంటే ఆహార సేకరణ తయారు చేసుకోవడం అనేటువంటిది క్లోరోప్లాస్ట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మొక్కకు కావాల్సినటువంటి యొక్క ఎనర్జీ శక్తి ఉత్పత్తి అనేటువంటిది సో నౌ వి ఆర్ లివింగ్ టు ద మైటోకాండ్రియా. దట్స్ వై న్యూక్లియస్ and chloroplast, mitochondria, these 3 parts are most important in the cell. Exactly. So not only these 3 things are, so now you see here this one. Here you can see the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and ribosomes kuda ati mukyamainatvanti kanangalu. They are also very important cell organelles. Like you can see the endoplasmic reticulum comes in a 2 forms, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, where you can see on rough endoplasmic reticulum you can find the ribosomes అనేటువంటి కణాంగాలు వాటిపైన ఉంటాయి. Whereas in the smooth endoplasmic reticulum you cannot find any ribosomes. It is called as a smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is one of the very important cell organelle where you can see the protein synthesis. ప్రోటీన్ల తయారీ, లిపిడ్ల ప్రొడక్షన్, అంటే కొవ్వు పదార్థాల ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది. బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ they are also going to be actively involving in the transport system in the within the cell. కణం లోపల జరిగేటటువంటి విభిన్న రకాలైనటువంటి రవాణా వ్యవస్థ లోపల కణాంగం లోపల పాల్గొనేటటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి కణాంగాలు. రైట్, ద Golgi apparatus are the very important cell organelles where you can see they are the responsible modifying, sorting out, packaging of the proteins, and as well as the lipids are also going to be producing, and as well as they are delivering inside of the cell. Ribosomes are the very important small structure responsible for the protein synthesis. ప్రోటీన్ల సింథసిస్ కానీ ప్రోటీన్ల తయారీ కానీ రైబోజోమ్ అనేటువంటి కణాంగాల ద్వారా జరుగుతుంది. ఫౌండ్ ఈదర్ ఫ్లోటింగ్ ఫ్రీలీ ఇన్ ది సైటోప్లాజం. ఇవి కణ పదార్థం లోపల ఈజీగా అవి ఈదుతూ ఉంటాయి. కణ పదార్థం లోపల రైబోజోమ్స్ అండ్ రఫ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులంకి ఇవి అటాచ్ అవుతాయి. కాబట్టి అందుకే ఈ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులంని రఫ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం అన్నాం. దీస్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అండ్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ టు ది గ్రోత్. కణానికి మరి అదేవిధంగా కణజాలాల అభివృద్ధికి ఒక ఆర్గన్ డెవలప్మెంట్కు ఇవి డైరెక్ట్గా పాల్గొంటాయి. దే ఆర్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ది గ్రోత్ అండ్ రిప్రొడక్షన్. బిసైడ్స్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టోటల్లీ ద మేకింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రామినెంట్ సెల్ ఆర్గనల్స్ విచ్ ఆర్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వింగ్. అంటే సార్ కణానికి కావాల్సినటువంటి యొక్క శక్తిని కానివ్వండి, దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ని కానివ్వండి, దాని అభివృద్ధి చెందాలి, సమవిధన మొత్తం జరగాలంటే ఈ సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్నీ కలిపి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క నిర్వహణ చేస్తూ ఉంటుంటాయి అన్నట్టు. సో దానివల్ల కణం అనేటువంటి దీని తొందరగా డెవలప్మెంట్ కావడం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఆర్ లాస్ట్ హియర్ యూ కెన్ సీ the plant cells are the very important genetical
rectangular and as well as the polygonal in shape. కణం యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం చూసినాము. మరి అదేవిధంగా జనరల్గా కణ నిర్మాణం లోపల దీర్ఘచతురస్రాకారంగా కానీ మరి అదేవిధంగా పాలిగోనల్ స్ట్రక్చర్ లోపల క్లియర్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అబ్జర్వింగ్. అండ్ దీస్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై ద సెల్ వాల్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఎ డెఫినెట్ షేప్. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కణ కవచం అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల కణానికి ఒక ప్రామినెంట్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. అంటే ఆ కణానికి వచ్చేటటువంటి స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఒక డెఫినెట్ షేప్ అనేటువంటిది కణ కవచం ద్వారా వస్తుంది. మరి ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ద మెకానికల్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది హియర్ యూ కెన్ సీ ద రెగ్యులర్ ఇంపార్టెంట్ ద మెకానికల్ సపోర్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రిసీవింగ్. ఓకే సార్, అంటే కణ కవచం అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక నిర్మాణం మన కణానికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ కణ కవచంలో మనకు రకరకాలైనటువంటి యొక్క కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సార్ నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్. వాట్ ఈస్ ద ప్లాంట్ సెల్, దాని యొక్క నిర్మాణము మరియు ఆ కణంలో కలిగి ఉండేటువంటి యొక్క భాగాలు ఏ రకంగా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.